Warna aslinya ya. Tapi suaranya bagus. Ya, surat Abasa. Assalamualaikum dulu, kemudian alhamdulillah, bismillah, baca. Udah. Mau? Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum dulu. Sekarang saya akan membacakan surat Abasa dari 1 sampai habis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Benerannya nyala berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Aw yazzakkar fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna. فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Baiklah, insyaallah. Ya, untuk berikutnya sudah hadir surat An-Nahl, surat yang ke-87 yaitu 78 dari ayat 1 sampai 20. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Al-'azim fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata
وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الظالم يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Surat Al-Baqarah ayat 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم.
luar. Surat Al-Fusilat. Surat Al-Fusilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi yuraddu 'ilmus sa'ah وما تخرج من ذرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آمنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب قليل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط صدق الله العظيم. Mudah-mudahan semuanya dapat berkah dari Allah Subhanahu, khususnya bagi adik-adik semuanya, para koi, dan kita semuanya yang mendengarkan. Mudah-mudahan saya bersalah bahwa telinga kita adalah telinga yang bersyukur untuk mendengarkan kata Allah, ayat Allah Subhanahu.
Dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharim. Sesungguhnya tidak ada seorang yang dalam hatinya itu tidak ada Al-Quran sedikit pun. Itu bagian rumah kosong. Jadi orang yang tidak ada hafalan Al-Quran sedikit pun bagian rumah kosong. Kalau rumah kosong kan gelap, rumah kosong itu gelap. Nah ini adik-adik sudah ada hafalan, tidak sedikit. Ada yang baca halaman, ada yang satu surat, ada yang ayat sekian. Ini adalah menjadi cahaya jiwanya, menjadi rumah yang ada lenteranya, semua menjadi cahaya lentera penerang dunia dan akhirat. Itu terima kasih dari sekalian semuanya sudah bersedia mengisi syiar pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semuanya diberi kebaikan, kesehatan, berkah dari Allah SWT. Terima kasih. Ayo duduk kembali di tempat masing-masing. Alhamdulillah, bismillah, guru kita telah sampai dengan selamat, sehat walafiat untuk memberikan nasihat kepada kita semuanya, yakni bab yang ke-66, yaitu bab tentang sunnah ziarah kubur dan apa yang dibacanya. Dan apa yang dibaca ketika ziarah kubur bagi seorang laki-laki yang disunahkan. Nanti semuanya ini dijelaskan di samping kita oleh Ustaz Asri Muslim. Ya. Ini ada apa kalau belum selesai nanti bisa untuk pertemuan berikutnya. Kemudian kalau Ustaz bisa. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته ثم إلى جميع الرحمن وإلى جميع العلماء العاملين مؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillah rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Kita lanjutkan pengajian kita bab yang ke-66 ya. Sebenarnya bab yang terakhir kita belum masuk ke hadis ya. Kita lanjutkan saja bab yang kemarin, nanti kita sambung ke yang 66 ya. Bab zikril maut wa qisaril amal, masih bab tentang mengingat-ingat mati dan memperpendek angan-angan. Ada beberapa ayat yang dijadikan sampel oleh Imam Nawawi dan hadis-hadis yang mungkin juga perlu kita simak dan kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang 65 ibu-ibu tidak pegang ya, nggak apa-apa, nanti saya baca aja ya. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman,
Janganlah hartamu dan anak-anak kamu membuat kamu lebih memprioritasi mereka dibanding kamu ya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, jangan sampai anak-anakmu dan hartamu itu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Qur'an punya dua diksi ya, ada ilha, ada la'iba yal'abu, yang terus ada alhayulhi. Itu dua diksi yang berbeda. Ada alhaakumut takatsur. Apa bedanya? Kalau la'bun tuh begini. Saya sibuk mancing, tapi waktunya sholat, saya sholat. Waktunya saya cari nafkah, saya cari nafkah. Waktunya saya mengerjakan kewajiban yang semestinya, saya kerjakan kewajiban. Itu boleh. Yang tidak boleh, ya, alhaakumut takatsur. Seperti ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Yaitu saya mengerjakan sesuatu yang sebenarnya kadarnya itu tidak seprioritas yang semestinya harus saya lakukan. Mana yang lebih prioritas? Sholat atau ngerumpi? Sholat banget ya, ngerumpi gak ada prioritas ya Bu ya. Belanja atau sholat? Ya, sholat. Ada orang sampai saking khusyuknya belanja, yang dia cari belum nemu, sampai lupa sholat. Itu namanya ya ilha. Itu nggak boleh. Ini yang dimaksud ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan sampai hartamu dan anak-anakmu membuat kamu lalai dari Allah. Sebenarnya bukan anak saja dan harta yang berpotensi membuat kita lalai. Ayat ini juga memberi kita isyarat, ternyata anak, harta itu berpotensi membuat kita lalai dari Allah. Meskipun bukan cuma dua ini, tetapi ya semua hal berpotensi membuat kita lalai dari Allah. Tapi kan tidak mungkin Al-Quran menyebut satu persatu. Kalau disebut satu persatu, bisa-bisa isi Al-Quran ya itu aja. Jangan sampai kamu lalai dari Allah, jangan sampai anak kamu, harta kamu, tanah di depan rumah kamu itu, siapa lagi, pasangan kamu, aset kamu, banyak banget nanti disebut. Cukup dua ini menjadi contoh. Jangan sampai yang selain Allah membuat kamu lalai dari Allah. Salah satunya hartamu dan anakmu. Nah, kenapa ini disebut oleh Al-Quran? Salah satunya karena ini yang paling berpotensi membuat kita lalai dari Allah. Ya. Anak dan harta. Ya. Nah, orang yang ingat Allah itu Bu ada dua. Ya Pak ya, ada berapa? Dua. Yang pertama ada yang namanya sahibut tamkin. Sahibut tamkin. Yang kedua ada namanya sahibut talwin. Catat tuh. Apa itu sahibut tamkin? Orang yang imannya jejak. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang imannya jejak, di mana aja ingat Allah. Waduh, hebat tuh. Di masjid ingat Allah, di pasar ingat Allah, di mall ingat Allah, ya, di tongkrongan ingat Allah, lagi ngelihat musibah ingat Allah, lagi datang nikmat ingat Allah juga. Itu namanya sahibut
tamkin. Apa, Bu? Imannya jejak. Yang kedua, ada yang disebut dengan sahibut talwin. Apa itu? Imannya angin-anginan. Lagi anginnya bagus, bagus. Lagi anginnya kagak bagus, kagak bagus. Lagi di masjid, ingat Allah. Di pasar, ingat apaan? Ingat belanjaan. Di tongkrongan, ingat tongkrongan. Allahnya tinggal. Lagi umroh, ingat Allah. Lagi di Masjidil Haram, ingat Allah. Balik ke hotel, hotelnya di mall, ingat belanja. Padahal lagi di Masjidil Haram dia, ya, di tanah haram dia. Coba itu namanya sahibut talwin, angin-anginan. Kita yang mana kira-kira nih? Yang tamkin apa yang talwin? Assalamualaikum. Masih hidup kagak ini? Kita nih yang tamkin apa yang talwin? Kalau saya sih ya, kalau saya kagak tahu nih ibu bapak. Kalau saya mah yang angin-anginan. Kalau ibu masuk angin kali ya. Kita tuh kalau lagi umroh, masya Allah, belum ajan kita udah datang ke masjid. Coba itu. Kalau nyampe ke tanah air, pulang ke rumah, kok rasanya malas bener ke masjid tuh. Ya Bu ya. Di Mekah, Qobliyah, Ba'diyah, kita garap semua tuh. Wow. Kalau Ramadan, coba Ramadan tuh lihat tuh, masya Allah. Ya nggak? Kalau Ramadan tuh, tarawih kita jabanin. Jam 9 pagi, jam 8 pagi kita ngumpul sama ibu-ibu tadarusan. Ya Bu ya, masuk masjid kita iktikaf. Di rumah tiap habis sholat kita baca 2 lembar Quran biar hatam. Begitu selesai Ramadan, selesai semuanya. Itu namanya sahibut talwin. Imannya tergantung ruang dan waktu. Kalau ruang dan waktunya baik, dia baik. Kalau ruang dan waktunya kagak baik, dia keikutan kagak baik. Namanya iman angin-anginan. Gitu tuh Bu. Nah itu imannya kita tuh. Beda dengan iman para nabi. Ya. Inna ainaya tanamani wa la yanamu qalbi. Begitu kan? Kata Nabi, mataku tertidur tapi hatiku tidak pernah tidur. Nabi lagi tidur aja hati beliau connect ke Allah. Coba tuh. Lagi tidur hatinya connect ke Allah. Lah kita lagi nggak tidur juga hatinya tidur. Bagaimana kalau lagi tidur? Lah nyungsep. Iya. Ini kan lagi ngaji nih. Kita lagi bangun ini. Pun kagak masuk-masuk. Tidur hatinya. Apalagi kalau lagi tidur. Wassalam udah. Jadi begitu kata ayat ini, wahai orang yang beriman, jangan sampai harta kamu, anak kamu membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Wa man yaf'al dzalik. Orang yang anaknya, hartanya, asetnya, dunianya membuat dia lalai dari ingat Allah, membuat dia jauh dari Allah, maka faulaika humul khasirun. Itulah orang yang rugi sebenarnya. Kenapa rugi? Karena dia salah memprioritaskan sesuatu. Allah yang bernilai dia kesampingkan. Khasir, dia pailit, dia rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Al-Qur'an mengatakan, keluarkanlah hartamu. Tadi kan dia bilang, jangan sampai harta dan anakmu itu yang kamu anggap bernilai itu membuat kamu lalai dari Allah. Mestinya bagaimana?
Mestinya hartamu, anakmu yang kamu miliki itu, ya, kamu jadikan mereka itu membawa kemaslahatan untuk akhirat kamu. Gimana caranya? Kalimat berikutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Salah satunya adalah kamu punya harta, harta itu tidak membuat kamu lalai dari Allah, tapi justru harta itu kamu infakkan di jalan Allah. Nyumbang pesantren, panti yatim, ya, masjid, ya, berbuat baik, apa yang bisa dibantu, ya. Itu mengeluarkan harta di jalan Allah. Kenapa? Al-Quran bilang jangan sampai kamu ingin berinfak tapi umur kamu sudah tidak ada, gitu loh. Karena nanti tiba saatnya jika kamu ingin berinfak lalu kamu ternyata sudah mati. Betapa banyak orang yang mengatakan menjadi mayit, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tuhan, balikin ngapa saya lagi ke dunia, saya pengen sedekah. Padahal jadi mayit gak bisa. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tuhan, tunda ngapa saya, kasih ngapa saya bisa hidup lagi. Fa asaddaq, saya akan sedekah, saya pengen sedekah. Wa akum minas salihin, saya pengen jadi orang baik, tapi udah nggak bisa, udah nggak ada umur. Jadi mumpung ada umur, berbuat baik. Salah satunya sedekah. Itu kata ayat ini. Dan wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Bohong, kagak mungkin. Angan-angan kamu pengen dibangkitin lagi supaya bisa sedekah, Allah nggak bakal mungkin bangkitin kamu lagi karena kamu sudah jadi mayit. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah maha detil, maha teliti terhadap apa yang dikerjakan oleh hambanya. Ayat berikutnya, ini masih banyak ayat tapi 2 ayat saja dah, ya. Temanya masih bicara tentang kematian. Wa qala ta'ala hatta idza jaa, sebentar. Lumayan panjang sekali ya. Kita masuk ke hadis saja. Yang pertama, hadis yang pertama. Wa ani ibni Umar radhiyallahu taala anhuma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Satu ketika kata Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berjalan bersama Nabi dan Nabi memegang bahu saya. Dan ketika Nabi megang bahu saya dan Nabi berkata, wahai Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Wahai Ibnu Umar, ya, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu manusia yang hidup di atas dunia ini seolah-olah kamu itu gharib, orang asing. Aw abiru sabil, atau kamu seorang pengembara, musafir di jalanan. Halo, Assalamualaikum. Nabi, Bu, menasehati seorang sahabat namanya Ibnu Umar. Apa kata Nabi? Ibnu Umar, ya kamu itu kalau bisa jalani hidup ini, ya, bayangkan diri kamu itu adalah musafir yang sedang berkelana, yang sedang mengembara, orang asing yang sedang merantau, ya, supaya kamu selamat.
Itu kata Nabi SAW. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu orang yang hidup di dunia seolah-olah kamu itu orang asing, seorang musafir yang merantau berkelana. Jadi apa pelajaran dari hadis ini, Bu? Yuk kita hidup dengan falsafah musafir. Bagaimana seorang musafir yang hidup itu bagaimana mestinya? 3. 1. Nabi menyuruh kita hidup dengan kacamata orang yang merantau musafir. Orang yang musafir kudu punya 3 hal. 1, yaqzah. Dia harus selalu sadar dan waspada. Saya merantau di satu tempat, singgah di satu tempat. Apa yang harus saya punya? Kewaspadaan. Selalu terjaga. Tidak boleh lupa, harus sadar bahwa saya bukan orang situ. Kenapa harus waspada? Karena saya bukan orang situ, saya kagak tahu ini kampung baik apa kagak, ini musuh apa kawan atau lawan, ini kampung begal apa kagak, ini kampung bener apa kagak. Harus waspada. Jadi orang hidup di dunia itu, kita ini harus waspada. Jangan-jangan dunia ini membuat kita nggak selamat, membuat kita rugi. Gitu, itu maksudnya. Waspada, yaqzah. Yang kedua, seorang musafir dia harus punya qimatul zad. Apa, Bu? Qimatul zad. Apa itu qimatul zad? Apa itu qimatul zad? Punya manajerial bekal. Saya mau pulang kampung, mau bepergian. Saya harus pintar memanage, mengatur mana bekal yang kudu dibawa, mana yang kagak perlu dibawa. Ada bekal yang perlu dibawa. Contohnya baju, celana dalam. Lah kalau kagak ada celana dalam gimana? Baju dalam, sikat gigi, betul nggak, Bu? Rekening bawa nggak rekening? Lo bawa, ya. KTP bawa, buku nikah, Ya kalau ibu mau nginep ke hotel sama suami, dia minta buku nikah, hotelnya hotel syariah, bawa buku nikah. Lemari baju, jangan, nggak prioritas. Itulah seorang musafir, dia tahu mana bekal yang kudu dibawa dan mana yang kagak perlu dibawa. Apa maksudnya? Kita ngejalani hidup ini perlu bekal, karena kita bakal hidup lagi nanti di alam sana, ya, alam akhir. Kita perlu bekal. Apa bekalnya? Amal. Ya, ini ibu ngaji jadi amal, ibu baca Quran jadi amal, dengerin Quran jadi amal, ngelayanin suami jadi amal, baik sama bini jadi amal, cari nafkah jadi amal. Ya, Bu, ya? Bu, Assalamualaikum. Betul nggak, Bu? Dengerin bini curhat jadi amal. Ya, Bu, ya? Benar nggak, Bu? Sabar diomelin bini jadi amal. Ya, Bu? Itu semua amal yang bakal nolongin kita di akhirat. Sedekah jadi amal, nutup aurat jadi amal, salat wajib jadi amal, puasa Ramadan jadi amal. Tapi jangan semua dibawa. Ngegibah orang dibawa, nyakitin orang jadi dibawa, ngutang ke orang tapi kagak bayar dibawa. Repot kalau itu dibawa ke sono. Korupsi, coba bagaimana tuh ngebawanya tuh? Dia kudu minta izin di padang mahsyar sama semua duit orang yang dia korupsiin. Repot kan? Maka jangan semua dibawa di akhirat. Bawalah yang penting-penting saja dan yang menyelamatkan akhirat kita. Itu loh maksudnya, itu namanya qimatuz zad. Yang ketiga, musafir itu harus zikrul maut. Ingat pulang. Saya musafir, ya, jalan-jalan ke negara orang,
kagak inget pulang, visa saya habis, ditangkap sama kepolisian. Inget pulang, itu bukan negara saya, itu bukan kampung saya, dan satu saat visa saya akan habis. Sebelum habis, pulang. Ingat pulang. Bahasa agamanya zikrul maut, ingat mati. Kita ulang. Hadis ini menyuruh kita hiduplah di atas dunia dengan filosofi atau falsafah seorang musafir. Musafir itu kudu punya 3 hal. Apa saja, Bu? 1, yaqzah, waspada. 2, qimatuz zat, pinter-pinter bawa bekal. Yang ketiga, zikrul maut, ingat pulang. Pasti selamat. Bayangkan kalau musafir tidak punya 3 ini. Dia nggak sadar, konyol, ya, ke daerah orang, ke tempat orang, tapi melanggar aturan dan norma, celaka dia. Dia tidak punya bekal dan dia tidak ingat pulang, tidak ingat jalan pulang, dan tidak mau pulang. Oh, lebih gawat lagi tuh. Iya. Maka Ibnu Umar setelah dinasehati oleh Nabi mengatakan, "Idza amsayta fala tantaziris sabah," kata Ibnu Umar, "Hei manusia, kalau kamu punya umur di sore hari, jangan terlalu pede kalau umur kamu bisa nyampe pagi hari. Sebaliknya, wa idza asbahta fala tantaziril masa." Kalau kamu bisa bernafas bangun tidur di pagi hari, jangan terlalu pede kalau umur kamu bisa panjang sampai sore hari. Contohnya hari ini, kita hidup pagi-pagi nih. Jangan pede kalau usia kita nyampe maghrib. Jangan-jangan belum maghrib mati. Ya, ini kan kita ceritanya babnya tema mati, bukan ngedoain mati. Temanya ingat mati. Ya, kudu ingat. Ya, itu kemarin ada Kiai Betawi yang meninggal, Kiai Sofwan Nizami. Mungkin ngisi juga di sini. Khutbah atau enggak, kajian atau apa pernah ya? Coba. Iya. Umur enggak ada yang tahu. Iya. Enggak ada yang tahu. Padahal saya lihat videonya kayaknya baru tausiah di Bintaro sehari yang lalu. Besok udah enggak ada. Lalu kemudian wa khudz min sihatika limaradika, dan pergunakanlah sehatmu sebelum kamu sakit. Wa min hayatika limautika, dan pergunakanlah umurmu sebelum kamu mati. Begitu kata Ibnu Umar setelah dia dapat nasihat dari Nabi dan dia menjadi sadar dan dia sampaikan ke orang, pergunakan umur, pergunakan sehat, dan jangan terlalu pede kalau umur kita ini panjang, begitu. Tetapi jaga kesehatan wajib. Ya, ini bukan berarti udah deh saya pasrah aja deh Ustadz, ya. Pokoknya selagi ada umur makan enak aja dah, nggak jaga kesehatan, itu juga salah. Justru kalau tadi kata Ibnu Umar, jaga kesehatanmu sebelum sakit. Maksudnya ya jaga makan, jaga kesehatan, jaga pikiran dan lain-lain. Ibu-ibu, paham Bu? Yang kedua, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar juga, Nabi bersabda, mahaqqu mri'in muslim lahu syai', tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim, lahu syai'un yusifihi, dia punya hal yang mesti dia sampaikan ke ahli warisnya atau ke keluarganya yang dia pengen wasiatin, yabitu lailataini, ya, dan dia punya umur 2 hari ke depan, bisa tidur 2 malam, illa wa wasiyatuhu maktubatun indah, maka mesti wasiat itu dia catat dan dia mestinya dia kasih tahu ke bininya, ke suaminya, ke anaknya. Maksudnya begini,
Maksudnya begini, biar kagak ribet. Jangan menunda-nunda wasiat, itu maksudnya. Dan ingat mati. Para sahabat kalau mau tidur itu nulis dulu. Saya khawatir besok saya kagak ada umur. Ini isi wasiat udah saya tulis ya. Kalau saya kagak ada umur, ya ini wasiatnya. Itu maksudnya. Jangan sampai berlalu 2 hari sementara kita punya wasiat yang kita ingin sampaikan dan kita tidak sampaikan, ternyata kita sudah meninggal. Itu maksudnya. Maksud hadis ini adalah ingin menggambarkan Nabi menyuruh kita prepare untuk mati, sampai disuruh nulis wasiat sebelum tidur. Assalamualaikum. Iya, begitu tidur sama suami, kata suaminya, yang ini saya takut kagak ada umur ini, katanya. Ada wasiat nih, ngapa emang? Saya punya utang pinjol. Kata bininya, kita cerai aja debak malam ini, katanya. Pinjol diwasiatin, katanya. Jangan mewasiati yang sekiranya keluarga kita kesusahan menjalani wasiat itu. Ya Bu, berdosa yang mewasiatkan, gak boleh wasiatin pinjol. Itu kan zolim dia sama bini. Dia mau mati baru ngomong, aku punya utang 500 juta. Bagaimana Bu kira-kira? Nah, jangan kasih mati Bu. Ya biar hidup dulu dia setengah mati. Begitu mati baru ngomong punya pinjol. Ya. Nah itu berdosa tuh yang mewasiati itu. Dan yang diwasiati kalau dia tidak mampu, tidak perlu dilakukan wasiatnya. Ya, kalau sampai membuat mudarat. Tapi kalau wasiatnya, nanti kalau saya udah nggak ada, ya kalau bisa saya dimakamin di TPU Ono tuh, di situ tuh katanya. Itu kan nggak terlalu berat tuh wasiat tuh. Dia cuma pengen dimakamin di situ. Kalau mama udah nggak ada, kamu nutup aurat deh pakai jilbab. Malah itu kudunya jangan diwasiatin, emang wajib sebelum mati juga mah. Iya, apalagi diwasiatin sama ibunya. Wah, itu ada nilai dakwahnya. Lalu kemudian kata Ibnu Umar ketika mendengar nasihat Nabi, "Mamarrat alayya lailatun mundzu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika illa wa 'indi wasiyati." Setelah saya mendengar nasihat Nabi tadi, maka setiap malam sebelum saya tidur, saya selalu menulis wasiat dan saya sampaikan ke keluarga saya, katanya. Oh, subhanallah, luar biasa. Ibu pernah nggak Bu lagi tidur sama suami ngomong mati Bu? Nah, Pernah nggak Bu? Pernah Bu ya? Nggak pernah? Kudu Bu. Iya, itu ngobrol Bang. Ini kalau ayah kagak ada, apa sama siapa ini? Kata suaminya, lah itu maka gak usah ditanya, katanya. Gue udah gede bisa nyari sendiri. Yang ketiga, wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala khattan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khututan faqala hadhil amal wa hadha ajaluhu bainama kadzalika idh ja'al khattul aqrab. Suatu ketika Nabi pernah membuat simulasi. Nabi membuat persegi panjang gini nih, persegi. Terus Nabi buat garis-garis. Dan ada garis yang keluar dari kotak ini. Kata Nabi, yang keluar dari kotak ini itulah manusia. Garis itu panjang. Kotak ini adalah ajalnya, takdirnya. Sementara garis-garis kecil di sini, ini adalah ujian dalam hidupnya. Sementara yang keluar tadi dari sini itu adalah manusia dengan segala cita-citanya dan angan-angannya. Dia ingin ke sono, cuman garis ajalnya sampai sini, gitu loh. Dia inginnya panjang tuh angan-angannya, cuman garisnya sampai sini ajalnya, nggak nutut, mati.
Sehingga bab ini mengatakan ingat mati wa qisaril amal, dan memperpendek angan-angan. Ingat yang kudu dipendekin angan-angan, bukan cita-cita. Apa beda cita-cita dengan angan-angan? Saya udah jelasin kemarin tuh. Cita-cita itu ibu pengen sesuatu yang usaha ibu dengan kepengennya ibu itu ada jalannya. Saya pengen jadi dosen, lah emang saya kuliah. Lah saya pengen dosen, tapi saya kuli pacul, kan kagak nyambung tuh. Gak ada jalannya. Kira-kira begitu. Ya, ini bukan ngeledek profesi orang, bukan. Saya sedang ingin menjelaskan kalau saya pengen haji, ya, tapi saya kagak mau nabung, ya bagaimana coba? Itu namanya angan-angan, bukan cita-cita. Ya, saya pengen alim tapi nggak mau belajar, lah mimpi kali. Itu namanya angan-angan. Kalau cita-cita, saya pengen jadi orang pinter dan saya belajar. Saya pengen faham dan saya belajar. Saya pengen hafal Quran dan saya menghafal. Nih adik-adik itu, dia pengen jadi aku ingin jadi hafiz Quran, gitu ya nyanyinya ya. Hah? Dia pengen jadi hafiz Quran dan dia ngafal. Itu cita-cita namanya. Ini nggak pernah ngafal, ngelihat Quran juga nggak pernah. Tapi cita-citanya pengen hafal 32 juz. Malah lewat 30 juz. Nggak mungkin. Itu namanya angan-angan. Baik, hadis yang berikutnya ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Bu, apa kata Nabi? Qal badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah beramal melakukan kebaikan sebelum kamu didatangi 7 hal. Apa itu yang 7 itu? Hal tantaziruna illa faqran munsiyan. Jangan menunda-nunda amal sebelum kamu miskin sehingga susah beramal. Contoh. Waktu jaya, waktu kaya, tabungannya banyak, dia nggak mau haji. Ternyata abis itu bangkrut, dia baru kepengen haji. Bagaimana mau haji? Udah kagak ada duit. Dulu masih ada duitnya, dia nggak mau utamain haji. Itu maksudnya tuh. Jadi badiru bil a'mal, segera beramal, jangan ditunda-tunda. Au ghinan mutghiyan. Ya. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai juga ya kamu menunda-nunda amal, ya, segeralah beramal sebelum kamu menjadi orang yang berlimpah harta, yang harta itu membuat kamu sombong. Ada orang yang dikasih kedudukan, popularitas, harta, udah jadi orang gede, dia sombong. Ya, malah lupa sama Allah. Jadi kalau yang pertama tadi, kamu mumpung kaya ibadah. Yang kedua, kamu mumpung miskin ibadah. Jangan nunggu kaya begitu. Ada orang, saya nanti kalau udah jadi orang seneng pengen. Jangan. Mumpung belum seneng, apa yang bisa dijadikan ibadah, ibadah. Karena belum tentu ketika kamu nanti jadi orang seneng kamu ibadah. Jangan-jangan kamu sombong dan gak mau ibadah. Itu kira-kira begitu. Au mardan mufsidan, atau janganlah kamu menunda-nunda ibadah, kata Nabi yang ketiga, sebelum kamu sakit, yang mana sakit itu membuat kamu kesusahan buat ibadah. Waktu sehat gak mau ibadah, udah sakit, sholat udah susah, baru ke masjid. Dulu waktu muda kagak mau ibadah. Contoh tuh begitu, contoh. Ya. Au haraman mufannidan, au mautan mujhizan, ya, awid dajjal fasyarru ghaibin yuntazar, awis sa'ah fassa'ah adha wa amarru. Ya. Dan banyak lagi
Jangan sampai kamu beramal sementara kamu sudah mati, tidak bisa lagi beramal. Jangan sampai kamu menunda amal sementara Dajjal sudah turun, artinya sudah kiamat. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Inti dari hadis ini, jangan menunda-nunda amal. Hadis yang berikutnya, Nabi bersabda, "Aktsiru zikra hazimil ladzat," yakni al-maut. Perbanyak-banyaklah mengingat mati, karena mati itu adalah yang bisa menghapus kelezatan. Orang dengan ingat mati, ya Bu, kalau kita ingat mati, ini cerita mati, kita jadi kagak doyan, kagak selera ngapa-ngapain. Nah, itu penting. Meskipun jangan ingat mati mulu, kagak kerja-kerja ntar. Ya. Tapi kita fahami bahwa umur kita pasti ada batasnya, gitu ya. Itu kalau kita ingat mati bener, apalagi kalau kita ngelihat, kita takziah ya, ada teman yang kita nggak sangka-sangka ternyata mati hari ini. Ya Allah, sakitnya apa ya? Itu kita Bu nggak selera makan tuh. Iya, hilang aja tuh selera. Jadi ingat mati itu obat. Mungkin dunia kita lagi kenceng, ya begitu kita ziarah takziah, hilang selera dunia yang kenceng itu. Hadis yang terakhir dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya, dalam riwayat ini diceritakan bahwa Nabi itu idza dzahaba thuluthul laili qama faqala, Nabi kalau udah sepertiga malam, jam 2, jam 3, Nabi keluar dari rumahnya, dari rumah Nabi kan ke Masjid Nabawi itu dempet. Ya, Nabi ke masjid dan Nabi bangunin para sahabat. Ada sahabat-sahabat yang memang tinggalnya di serambi masjid, ahlu suffah namanya. Dibangunin sama Nabi dan Nabi mengatakan, ya ayuhan nas uzkurullah, hei manusia, ingat Allah ya. Coba tuh Bu. Ja'atir rajifah tatba'uhar radifah, ja'atil mautu bima fihi, ja'atil mautu bima fihi, kata Nabi. Ingat hari kiamat. Nanti Allah ya menyuruh malaikat untuk meniupkan sangkakala 2 kali dan alam ini hancur dan kamu akan dibangkitkan. Ingat-ingat itu. Ingat juga kematian dan semua yang berkaitan dengan kematian. Kata Nabi ini 3 hal. Ingat Allah, ingat kiamat, ingat mati. Nabi nyampeinnya jam 3 pagi. Assalamualaikum. Coba bayangin dah Bu. Ya, jam 2 pagi saya ngedor rumah ibu. Bu, ingat mati ya. Ingat Allah ya. Coba, bagaimana tuh Bu? Hah? Dilempar saya sama jamaah. Ya, saya lagi tidur katanya. Begitulah Nabi mendidik rohani para sahabat. Ya. Masya Allah. Lalu kata Ubay, kata salah seorang sahabat, ya, ketika dinasehatin oleh Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, ini aktsirus salata alaika, saya ini ya banyak bersalawat kepadamu. Fakam aj'alu laka min salati, kira-kira bagusnya berapa banyak saya bersalawat untukmu ya? Kata Nabi, masyi'ta, terserah kamu. Kata Ubay bin Ka'ab, ar-rubu, kalau 1/4 bagaimana ya Rasul? Masyi'ta, terserah kamu, kata Nabi. Fa in zitta fa huwa khairul lak, makin banyak makin bagus, kata Nabi. Lalu fan nisfu, kalau setengahnya bagaimana ya Rasul? Terserah kamu, kata Nabi. Fa in zitta khairul lak, makin banyak kamu salawat makin bagus. Fa thulutsain, kalau 1/2 bagaimana? Masyi'ta fa in zitta fa huwa khairul lak, makin banyak makin bagus. Atau aj'alu laka salati kullaha ya Rasul, kalau saya bersolawat tiap detik bagaimana? Kata Nabi, idzan tukfa hammaka wa yughfar laka dzanbuka, kalau itu yang kamu lakukan maka pasti hatimu tidak akan sedih dan dosamu akan diampuni. Saya jelaskan hadisnya. Assalamualaikum. Mungkin nggak kita sholawat tiap detik? Itu kan pertanyaannya tuh. Maksudnya begini,
Sholawat nih Bu, ya. Sholawat nih ada dua. Ada sholawat lafzi, ada sholawat maknawi. Kayaknya saya jelasin waktu itu di Maulid kalau masih ingat. Ya, coba bongkar lagi rekamannya tuh di Maulid sini nih. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Itu sholawat lafzi namanya tuh, ya. Salatullah, salamullah, banyak macam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, banyaklah macam-macam tuh, ya. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman, banyak macam-macam redaksi. Sholawat lafzi namanya. Ada sholawat maknawi. Sholawat maknawi adalah apa makna sholawat? Sholawat maknanya adalah kita terkoneksi dengan Nabi, terhubung dengan Nabi. Ada orang yang terhubung dengan Nabi lewat bacaan-bacaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dia jadi ingat Nabi. Ada orang yang ruhaninya, jiwanya, saking cintanya sama Nabi, 24 jam terhubung sama Nabi. Paham nggak, Bu? Nggak paham ya? Halo, Assalamualaikum. Bagaimana ini cara saya memahaminnya ini ya? Udah dengerin aja deh ya. Begini, Ibu, dulu waktu pacaran sama suami itu masih PDKT dah tuh ya. Itu disebut nama orang yang kita cintai. Siapa namanya contohnya? Sofian. Ada Pak Sofian di sini. Nama suami Ibu Sofian. Wa ilaha illallah. Begitu disebut namanya Sofian, kan Ibu ingat tuh, Bu. Ingat. Sudah? Nah, ada orang yang saking ngejejel cintanya sama seseorang, kagak perlu disebut namanya. Emang udah, loh kalau kamu belah dadaku, isinya adalah kamu. Tuh kira-kira begitu tuh, Bu. Pret, itu ya, Bu ya. 24 jam yang dia ingat kekasihnya. Terus terbayang. Ini babnya bab cinta. Ya, Ubay bin Ka'ab itu dia bilang, kalau gitu saya bersolawat mengingatmu 24 jam ya Rasul. Kalau itu yang kamu lakukan, dosamu diampuni dan kamu tidak akan sedih lagi. Nih, orang kalau nggak punya cinta nggak akan mungkin paham nih. Hanya orang yang pernah cinta dan punya cinta yang paham ini. Ya, antum cinta Nabi, ya, tiap detik antum ingat. Bahkan yes, manhajnya diikutin sama manhaj ajaran Nabi, dia ikutin. Itu juga sholawat maknawi namanya. Jadi ada sholawat lafzi, ada sholawat maknawi. Ya, lafzi itu kita ingat Nabi lewat ucapan. Maknawi adalah kita ingat Nabi ya, lewat rohani. Ya. Ada orang yang sholawatnya banyak, Allahumma sholli ala Muhammad, bahkan sehari 1000, 100, 200 mungkin. Tapi sholat kagak. Sholawat mulu. Maka sampai kapanpun dia tidak terhubung dengan Nabi. Kenapa? Karena secara maknawi dia terputus. Cuman ngomong I love you, I love you, I love you, tapi nggak nikah-nikahin. Itu maksudnya tuh. Jadi mungkinkah kita bersolawat setiap detik? Mungkin. Kalau setiap detik itu kita punya cinta dengan Nabi, dan setiap detik kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya kita sedang wuslah, nyambung rohani ke Nabi. Salawat juga terbagi dua. Ada salawat lil husul, ada salawat lil wusul. Apa itu salawat lil husul? Salawat yang dia nyebut nama Nabi buat minta. Mudah-mudahan siapa yang sholawat utangnya lunas, amin, gitu kan kata jamaah tuh. Rezekinya banyak, amin. Itu namanya lil husul. Dia sholawat menyebut Nabi karena ada maunya. Nah, ini jamaah pengajian Nurul Huda kudu naik level. Ya, itu mah level anak-anak, level bocil. Kudu naik level, jangan lil husul tapi lil wusul. Apa itu lil wusul? Sholawat ke Nabi bukan karena ada maunya,
bukan karena ada kepengen, tapi karena ingin tersambung sama Nabi. Itu namanya lil wusul. Saya kasih contoh, pulang umroh 9 hari saya ninggalin anak gak saya bawa, dia marah. Begitu sampai rumah dia ngelengos, kagak salam. Terus saya bilang, mau oleh-oleh gak nih? Ada mobil-mobilan bisa ngomong bahasa Arab. Sambil tawaf, labbaik Allahumma labbaik. Coba tuh, mainan aja bisa ngomong bahasa Arab Bu kalau di Arab. Ya. Dia bilang mau. Saya bilang kalau mau cium dulu, salim. Dia cium, dia salim. Habis itu dia rebut mainannya, dia lari lagi dengan dunianya. Sebenarnya yang diinginkan anak saya apa mainannya? Itu sholawat anak-anak tuh begitu. Siapa yang sholawat utangnya lunas? Amin. Wah, kencang tuh. Wah, itu lil husul. Ya, sebenarnya belum tiris ya, belum mentok. Dia kudu naik level, yaitu lil husul. Dia bukan nabi yang dia inginkan, tapi sesuatu. Bukan tidak boleh, tapi tidak mentok, tidak tiris, dan kudu naik level. Ya. Karena banyak salah faham. Ada orang diijazahin sholawat nih, baca sholawat ini. Kalau kamu baca sholawat ini, usaha kamu lancar. Kenapa jadi hitung-hitungan nama Nabi? Itu kan hamba matematis namanya tuh. Kalau saya baca 1000, nanti dagangan saya laku. Astaghfirullahaladzim. Murah bener. Nilai Nabi disamain sama dagangan. 1000 kali sholawat laku. Nah, kita kudu naik level Bu. Jangan berhenti di level itu. Paham gak nih maksud saya nih? Assalamualaikum. Sekarang lanjut di bab berikutnya, bab istihbab ziyaratil kubur lirrijal wa ma yaquluhu zair. Bab tentang sunnah ya, disukai oleh agama, disuruh oleh agama agar kita berziarah kubur. Dan apa saja yang harus dibaca oleh peziarah. Di sini diterjemahannya nih kan sunnah ziarah kubur bagi laki-laki. Ya, mestinya mah nggak kudu laki-laki doang Bu. Ya, perempuan juga sunnah ziarah kubur. Ya, cuma di masyarakat ada sebagian yang berkembang, kalau perempuan suaminya mati, dia kan punya ihdad dan iddah tuh 4 bulan 10 hari. Kagak boleh keluar rumah, nggak boleh bersolek, nggak boleh make upan, nggak boleh. Ya, tunggu selesai masa iddah. Ya Bu ya? Bu. Legam. Nah, bagaimana hukum perempuan berziarah? Itu pertanyaannya. Apakah haram? Tidak sampai haram. Kalaupun ada, mungkin makruh. Itu pun ada sebabnya kenapa makruh. Makruh itu artinya kagak begitu disukai sama agama. Kenapa hukumnya makruh? Ada alasannya. Perempuan ziarah kubur hukumnya makruh jika satu, dia berdempet-dempetan dengan lawan jenis. Karena kan orang nganter mayit tuh rame berjubel. Dia gerasak gerusuk, dempet-dempetan, udah kayak ngelihat konser. Tuh, itu nggak boleh. Yang kedua, kenapa makruh? Alasannya karena perempuan itu emosinya tinggi. Kalau ngelihat mayit, dia emosional, akhirnya nangis gak karu-karuan, teriak-teriak. Tidak semua perempuan. Kadang-kadang kalau laki-laki kan rasional aja. Jarang tuh laki-laki kita ngelihat teriak-teriak, ya kan, Bu? Istriku, kan jarang banget tuh ya Bu ya. Paling kalaupun dia teriak, istriku ngapa kagak dari dulu, begitu kalinya ngomong tuh, ya Bu ya.
Nah beda sama ibu-ibu tuh, dia bener cinta dan dia ekspresiin tuh nangis. Nggak kuat, aku nggak kuat sama siapa gitu kan Bu. Itu makruh. Teriak-teriak, jadi pusat perhatian laki-laki lain. Dan bahkan yang ketiga, kenapa makruh? Ada potensi karena perempuan tidak menerima takdir Allah, teriak-teriak, hilang kontrol, dia buka jilbab, terbuka aurat. Ya dia begini-begini, tidur-tiduran di kubur. Padahal kalau digali lagi, udah masukin aja sekalian berdua dah. Kagak mau dia. Bingung lihat perempuan maunya apa sih? Ditutup nangis. Iya. Disuruh masuk berdua tidur kagak mau. Tuh, lihat laki-laki itu anteng aja tuh bapak-bapak tuh. Anteng. Dia udah mikir nih, siapa nih calon lagi habis ini nih katanya. Nah, itu membuat perempuan makruh menziarahi suaminya yang meninggal di awal-awal. Tapi kalau dia kuat jiwanya, saya mah udah nerima suami saya mati. Iya, emang lagi hidup juga kagak ada gunanya dia. Iya. Kagak ada gunanya, emang dia mati, saya doain ya Allah matiin aja dia lagi tidur itu kagak usah bangun-bangun kalau bisa. Itu Bu, ini yang ketawa pengalaman kali ya. Itu kalau dia kuat rohaninya, nggak gampang nangis boleh, yang nggak boleh teriak-teriak mengutuk takdir Allah, meraung-raung, meronta-ronta, buka aurat. Nah, itu kalau dia nggak begitu maka boleh dia ikut ziarah, apalagi di kuburan tidak berdua-duaan, kan rame orang. Emang mau ngapain di kuburan? Kan rame, ditemenin sama keluarganya, ya Bu ya. Dan kagak usah pakai make upan. Tawar aja tawar. Ini ziarah kubur nganter suaminya, make upnya medok pakai bedak pipa nomor 6,5. Itu juga tuh kagak boleh itu. Paham sekarang sudah jelas? Jelas ya, boleh ziarah kalau kuat emosinya dan tidak buka aurat, tidak teriak-teriak, tidak make upan, boleh. Dan tidak berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Boleh. An Buraidah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallam kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu kata Nabi, dulu aku melarang kalian menziarahi kubur, tapi sekarang ziarahilah. Wa fi riwayatin faman arada an yazural qubura falyazur fa innaha tudzakkiruna bil akhirah. Karena ziarah kubur itu manfaatnya adalah mengingatkan kita kepada akhirat. Sering-sering Bu ziarah. Di antara sunnah Nabi adalah ziarah kubur. Kita lihat hadis berikutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat, tiap malam, kullama kana lailatuha min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam yakhruju min akhiril lail. Sering sekali Nabi setiap malam itu, ya, seringkali Nabi kalau udah di akhir-akhir malam, Nabi pergi dari rumah keluar ke pemakaman Ilal Baqi, ke TPU. Kebetulan TPU Baqi itu dari rumah Nabi nggak terlalu jauh. Kalau kita ke Masjid Nabawi Bu, kan ada tuh makam tuh. Nah, Nabi tiap malam, ya kalau udah sepi di akhir-akhir penghujung malam, itu Nabi keluar ziarah kubur sendiri. Masya Allah, Nabi. Dan Nabi menikmati itu. Coba, Masya Allah. Lah kita kan ziarah kubur malam-malam dikira orang nuntut ilmu. Iya. Ya artinya tidak perlu malam-malam juga. Ikut sunnah perlu, tetapi perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang penting ziarah kubur itu bagus. Ya. Dan Nabi mengatakan, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjaluna wa inna insyaallah bikum lahikun Allahumma fir li ahli baqi al-gharqad. Ini doanya. Ya, salam sejahtera buat orang-orang beriman yang udah meninggal. Ya, kalian ya telah datang apa yang Allah, intinya Allah akan memberikan apa yang Allah janjikan buat kalian berupa pahala. Kalian sudah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian.
Ya Allah, ampunilah penghuni makam baki. Di hadis berikutnya ada doa yang lebih umum. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. As'alullahu lana walakumul afiyah. Ya, salam sejahtera buat orang beriman, ya, penghuni kuburan ini, dan kami atas izin Allah, ya, akan menyusul kalian, dan aku meminta, ya, untuk diriku dan untuk diri kalian wahai penghuni kubur, mudah-mudahan Allah memberikan afiah kepada kalian. Itu doanya, Bu. Jadi kalau ya mau cepat dapat jodoh, ini bisa juga dipakai doanya, ya. Datang ke pesta pernikahan, salaman sama pengantin dan bilang wa inna insyaallah bikum lahikun. Saya akan nyusul kalian, gitu. Udah kayak doa kuburan, ya. Yang terakhir, bercanda itu bercanda. Ya, doa yang terakhir, assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana walakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Itu diantara sunnah-sunnah doa yang Nabi ajarkan yang kita bisa amalkan. Ya, silahkan dihafalkan doanya, Bu, ya. Tapi inti dari semua doa itu adalah satu, kita mendoakan mayit di kubur. Yang kedua, ada kata-kata kami akan menyusul kalian. Coba itu, kami akan menyusul kalian. Jadi saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Silahkan ibu-ibu, barangkali bapak-bapak ada pertanyaan. Ada, Bu? Pak, ada, Pak? Kalau nggak ada, kita tutup. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirina wa ya najatat taibin. Sama-sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Ini dulu saya pernah ngejanjiin kita ngaji tauhid, betul nggak? Permintaan Ustadz Ali juga. Ini udah bukunya udah mau selesai. Mudah-mudahan bulan depan selesai. Nanti mungkin kita selang-seling. Minggu ini, bulan ini tauhid, bulan depan hadis. Tauhid lagi, Riyadhus Shalihin lagi, dan seterusnya. Itu ya, ibu-ibu, ya. Itu saja. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.